سکون دل کے واسطے تیرا جام یا محمد۔ میں بھٹک رہا تھا یوں ہی بے ثبات یہ جہاں میں، مشکل میں آ کے مجھ کو لیا تھام یا محمد۔ جھولی کو میری بھر دو حسن و حسین جسد کا، ہے فیض تیرا جاری سرعام یا محمد۔ خالق کو بھی عطا ہو قطرہ ہی میرے در کا ادنا، میں غلام یا محمد۔ میری زندگی کا مقصد تیرا نام یا محمد، اے سکون دل کے واسطے تیرا جام یا محمد۔ حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے تمام اسلامی روحانی بھائیوں، علماء کرام، مشائخ اعظام، حضرت علامہ مولانا مفتی شفیق احمد قادری صاحب اور میرے تمام عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت بہت بیت چکا ہے، 1:15 بج چکا ہے، لیکن آپ کے چہروں پہ رونق ہی رونق ہے۔ آپ کے چہرے محبت رسول سے چمک رہے ہیں، اور آپ کے دلوں میں جو پیار ہے، عشق ہے آقا کا، اس کی چمک آپ کی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ سارا دن کام کرتے ہیں اور تھک ہاک چکے ہوں گے، اور اب ان کی آنکھوں میں غنودگی ہوگی اور کرسیوں پہ سوئے ہوئے ہوں گے، لیکن جب میں ادھر پہنچا تو میرا ایمان تازہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے عاشقوں کا انداز ہی نرالا رکھا ہے۔ عاشق رسول کسی چیز سے ڈرتا نہیں ہے، اور عاشق رسول کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اور عاشق رسول کی نیندیں آرام چین مصطفیٰ کریم پر قربان ہوتی ہیں۔ آج میں اور آپ خوش بخت ہیں کہ دنیا میں چیلنجز چل رہے ہیں، اور ہر طرف سے بہت کہ پہرے دے رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو نبی کا غلام ہے وہ اپنے اس نعرے پہ قائم ہے کہ وہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کیڑی تھدی سبحان اللہ۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اور جب ہم ATI میں ہوا کرتے تھے تو اس وقت اس نعرے کو کچھ اس طرح سے بھی بیان کرتے تھے کہ غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے۔ جو عشق رسول میں مرتا ہے وہ موت نہیں ہے، اس کو حیات ابدی مل جاتی ہے۔ آج آپ نے ثابت کر دیا کہ 1:15 بجے تک آپ اسی طرح الرٹ ٹنا ٹن بیٹھے ہیں جیسے اصل عاشق رسول کی نشانی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ساتھیوں، اللہ کا پاک کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب، میں نے آپ کو نہیں بھیجا مگر جہانوں کے لیے رحمت بنا کے۔ جہانوں کے لیے رحمت بنا کے۔ علامہ صاحب میرے ساتھ جلوہ گر ہیں، علماء کا اسٹیج ہے۔ میں جو بات پیش کر رہا ہوں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اتھینٹک ثابت ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے، رب فرماتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں۔ رب کا معنی ہے کھلانے والا۔ رب کا معنی کھلانے والا، کھارائن وارو، دیان وارو، عطا کرن وارو، سنبھالن وارو۔ اور اللہ نے فرمایا جب میں رب العالمین ہوں، اپنوں کو، بیگانوں کو، دوستوں کو، دشمنوں کو، مسلمانوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو اور مجوسیوں کو، دہریوں کو میں دوں گا
सिंधी में चवंदा आहिनि कि जॾहिं पेट भरिजी थो वञे पोइ माण्हू पूज़ ठहंदा आहिनि। ईअं न, जॾहिं ठहो थींदो आहे न माण्हू पोइ उन्ही जो न रंग बदिली वेंदो आहे। पैसा ज़्यादा आ गए, दौलत ज़्यादा आ गई, रिस्क ज़्यादा आ गया, जदादें मिल गई, सल्तनतें मिल गई, हुकूमतें मिल गई, पावर मिल गया, कुव्वत मिल गई, फिर इंसान अपनी औकात से बाहर आ जाता है। और जब औकात से बाहर आता है तो फिर रब्बे कायनात वाहिदुल कहार है, वो अपनी कहारियत पे आता है। हाणे जॾहिं रब वाहिदुल कहार थी करे बीहे त केरु बचंदो? आयो तो सही यार, कल तक जी ॻाल्हि आहे, सऊदी अरब हथ भरे बंधे पियो त अदा महिरबानी कयो, तव्हां मां बि इसराइल खे क़बूल कयो आहे, तव्हां बि क़बूल कयो। अबू धाबी दुबई चले पियो, असां बि इसराइल खे क़बूल कयो आहे, पाकिस्तान तव्हां बि उन्ही खे क़बूल कयो। हाणे सभु मुल्क गॾु थी करे इसराइल खां डिॼनि पिया, उन्ही खे पंहिंजो सम्झनि पिया, उन्ही जे क़रीब वञनि पिया, उन्ही सां दोस्ती रखनि पिया, उन्ही सां तालुकात रखनि पिया, लेकिन उन्हनि खे हे ख़बर न आहे त अल्लाह हो ज़ात आहे जेको हिकु नंढी कीवली खां बि हाथियुनि खे मराए थो सघे। हमरो हुयो ऐं हमास जा 5000 मिसाइल जॾहिं इसराइल ते पिया त पोइ त उन्हनि खे न घर पियो लभे न मानी पई लभे। सुभान अल्लाह, ये क्या है? पावर है, खुदा है। जब रब अपने जलाल पे आता है तो दुनिया को बता देता है कि मैं छोटी सी छोटी कमजोर चीज से भी बड़े से बड़ी चीज को परवाह करता हूँ। रब्बे कायनात ने अपना ये पावर दिखाया। अब बात करनी ये है कि अल्लाह फरमाता है मैं रब्बुल आलमीन हूँ, सजे जहान के आरायण वाला हूँ। सुभान अल्लाह। अब जब दुनिया मगरूर हो जाती है, तकब्बुर में आ जाती है, तो मैं भी जलालियत में आता हूँ। फिर चूंकि मैं इंसानियत से प्यार करता हूँ और माँ से भी ज्यादा 70 माओं के बगैर मैं अपने बंदे से प्यार करता हूँ। मैं माँ जो प्यार के करूँगा, माँ बेतहा प्यार करती है। सॼी रात बच्चे के मथों जागी दी आहे। ॿार सियारे की रात में पेशाब करे तो माँ उन्ही के खणी करे साफ़ करे पंहिंजे साइड से सुम्हाए थी ऐं उन्ही जे पोटी वारी जगह ते पाण सुम्हे थी। ते जगह आली थी वई आहे, मूंखे सीर लॻंदो आहे त लॻे मुंहिंजे बच्चे खे अलाह बचाए। पाण मानी न खाईंदी, ॿार जे मुंह में गिराह विझंदी, पाण बुखी हूंदी, ॿार खे खीर पीराईंदी, पाण जाॻंदी, बार बार पंहिंजे बच्चे खे करवटां बदिलाईंदी रहंदी ताकि मुंहिंजो बच्चे जो हिकु पासो थकी न वियो हुजे। रब फरमाए थो त मां 70 माइरनि खां बि ज़्यादा प्यार कंदो आहियां। तवज्जो आहे या न आहे? निंड न आई तो अब देखें, रब 70 माओं से ज्यादा जब प्यार करता है और फिर जब हमें देखता है ये मगरूर है, ये तकब्बर में आ गए हैं, ये मुझे भुला चुके हैं, मेरे इस अताओं को भूल चुके हैं, मेरी अताओं पर खताएं कर रहे हैं। अब ऐसा है कि मैं भी जलाल में आ गया और मैं वाहिदुल कहार हो गए। जब इनको मारने लग जाऊंगा तो कोई तो हो जो मेरे आगे हाथ मांगने वाला, कोई को हो तो हो जो मुझे मनाने वाला हो, कोई तो हो जो मेरी कहानियत के सामने हाय लाने वाला हो। उसके लिए रब ने फरमाया कि मैं अपने बंदों पर मेहरबान हो गया तो अपने महबूब को रहमत लिल आलमीन बना। अब देखिए, जब मेरा महबूब रहमत के हो तो फरमाते हैं वालो अन्नहुम ज़ालिमून अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफिरुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबुर रहीमा।
ظلم کر بیٹھو، گناہوں کی دلدل میں پھنس جاؤ تو کوئی راستہ چارہ نہ ملے، بخشش کا ذریعہ نہ ملے تو جاؤ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، اور وہ کیا کرے گا؟ وہ تمہارے لیے دعا کرے گا، اور میں ناراض رب، روٹھا ہوا رب تم پہ راضی ہو جاؤں گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب میں نے عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ میں جب جلال میں آتا ہوں تو میرے محبوب کا چہرہ جب میرے سامنے آتا ہے تو وہ جلال جمال میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس مائک کو تھوڑا اوپن تھوڑا رم ترس کر مانجے ماتھوں ہم پر جلسہ کرے آئیں ایٹلیوں سفر بھی ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غلام ہے غلام یہ رسول میں جو ہو گئے مصطفیٰ۔ میں عموماً اپنے دوستوں سے کہتا ہوں بھائیو سوچ لو، سن لو، تم بخت والے ہو، تم مقدر والے ہو، تم نصیب والے ہو کہ تم محمد عربی کے امتی بنے ہو۔ اللہ کا تم پر بڑا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو امت مصطفیٰ میں بنایا ہے اور وہاں پیدا کیا ہے۔ کیونکہ باقی جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کو نعمتوں سے نوازا گیا، ان کو معجزات سے نوازا گیا، ان کو سلطنتوں سے نوازا گیا، لیکن ان کی دعا ہمیشہ یہ ہوتی تھی کہ یا اللہ حکومت لے لے، رسالت لے لے، عہدہ لے لے اور معجزات لے لے، محمد عربی کی غلامی عطا فرما، اور آپ کو بن مانگے رسول اللہ کی غلامی عطا کر دی تاکہ تم پر جب بھی کوئی مشکل آئے کملے والے آقا کی رحمت پر نچھاور ہو جائے۔ رسول اللہ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ دیکھو جتنے بھی انبیاء گزرے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام، پتہ تو سب کو ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور انبیاء کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میری موت کب آئے، لیکن جگہ کا پتہ کسی کو نہیں ہے کہ قبر کہاں بنے، لیکن قربان جاؤں کملی والے آقا کی ذات مقدس پر، سبحان اللہ، کہ جن کو یہ بھی پتہ ہے کہ میرا وصال کس تاریخ کو ہوگا، اور جن کو یہ بھی پتہ ہے کہ میری روزہ مبارک کہاں بنے گا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپشن دو دیے گئے۔ علامہ صاحب یہ تحقیقی بات آپ بھی جانتے ہیں کہ دو آپشن تھے محبوب، دو جگہ، ایک بحرین ہے اور ایک یثرب ہے، پسند کر لو کہ آپ کا آخری مقام کہاں پر ہوگا، کس جگہ کو آپ پسند فرماتے ہو۔ کملی والے آقا نے کہا کہ بحرین تو دریاؤں اور سمندروں کے درمیان میں ہے، وہاں تو راحتیں ہیں، عیاشیاں ہیں، رونقیں ہیں، بہاریں ہیں، لیکن یثرب تو جگہ وہ ہے جو مرض کی جگہ ہے، امراض کا مرکز ہے، اور وہاں امراض ہوتے ہیں۔ کملی والے آقا نے فرمایا کہ اے اللہ تو نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے نا، تو پھر مہربانی یہ کرے کہ مجھے یثرب پسند ہے، مجھے یثرب بھیج لیجیے، میری ہجرت یثرب کی طرف ہو۔ بھائی کیوں، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ امراض کا گھر ہے، اور شروع میں جو بھی بندہ وہاں سے گزرتا تھا اس کو خوف ہوتا تھا کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ میرے محبوب نے فرمایا میں جب یثرب جاؤں گا، پہلے وہ امراض کا گھر تھا، اب شفا کا مرکز بن جائے گا۔ آقا کی ہجرت ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یثرب پہنچے، جب آپ وہاں پہنچے تو پھر کمال کیا ہوا، تو ہاں کہ کبھی زکام تھا، جی سائیں، تو بابا سو
थी थो सघे न बि थी वञे तो ॿियो समझदार मूंखे ॿुधाए थियो आहे कॾहिं कंहिंखे ज़ुकाम हाँ भैया नज़लो ज़ुकाम हाँ भैया उन सां छा थींदो आहे मथो फिरदो आहे हा छाती बंदि थींदी आहे आराम न ईंदो आहे अच्छा नक बि बंदि हूंदो आहे न थींदो आहे हाणे ॾिसो अल्लाह ने एक उसूल बनाया है हमारे खाने के लिए मुंह और सांस लेने के लिए और ऑक्सीजन लेने के लिए अल्लाह ने हमारे लिए नाक बनाया है ऐसा है अब क्या होता है कि मुहद्दिब तरीका का क्या होता है कि किसी भी तहजीबी जगह पर बैठे तो मुंह बंद रखते हैं और नाक से सांस लेते हैं तब हमारे वात पटियल न हुजे कोई मक्खी न हली वञे वात पटियल न हुजे तो वेठो आहियां ऐं को मुअज़्ज़िज़ माण्हू मूंखे बुरो न सम्झे एक तहजीब है और अगर नज़ला है और ज़ुकाम है अलामत से तो फिर क्या है फिर मजबूर है चाहते न चाहते हुए भी मुंह खोल के बैठना पड़ेगा वरना सांस घुट जाता है ऑक्सीजन लेने में तकलीफ होती है वजह क्या है जुकाम की वजह से नाक बंद और वैसे जब हम सांस लेते हैं नाक के जरिए से तो सांस लेने से ये जो हमारे नाक के अंदर बाल होते हैं ये फिल्टर है मट्टी जहाँ रुक जाती है और सांस साफ हवा हमारे फेफड़ों में जाती है तो जब तो इन जो गिलास साईं को अकल वारी ॻाल्हि टाइम असांजो विञाए थो पंहिंजो बि ज़ाहिर करे थो इन जो मिलाद सां इन जो अॼु आका जे ज़िक्र सां कहिड़ो तलक आहे मां उहो तव्हांखे ॿुधायां थो त तलक छा आहे मैं गया मदीना शरीफ अल्लाह आप सबको ले जाए अलामा साहब ये बात है 98 सर्दी का मौसम था रमज़ान शरीफ का महीना था और मैं सिर्फ एक फसाकी साथी मेरे साथ था और मैं था किसी पीर भाई किसी दोस्त को मैंने इन्फॉर्म नहीं किया कि मैं मदीने आया हूँ क्योंकि मेरी चाहत ये थी कि मैं हूँ और मदीने वाला हूँ बस मेरा तलक मुझसे जुड़ा हुआ हो और मैं मांगने वाला रहूँ और वो देने वाला रहूँ बस की झोलियाँ भरता रहूँ और पाकिस्तान जाकर वो झोलियाँ लोगों में लुटाता रहूँ अब मैं उस उम्मीद से इस वाहिद से वहाँ गया अब जब मैं वहाँ गया तो मुझे कंबल लेना भूल गया इत्काफ में बैठ रहा हूँ ना तजर्बेकार बनना इत्काफ के लिए गया मस्जिद नबी में रह गया वहाँ पर रात को एसी चला देते थे और वहाँ बगैर कंबल के मैं लेटा और मुझे जुकाम हो गया और जी इसी उम्र चलो तसें बोल रोकलियूं मुंहिंजे स्कूल पवंदो आहे मथे ते स्कूल हूंदो आहे छाती बंदि हूंदी आहे ऐं ईअं सेम कंडीशन मुंहिंजी हुजे ओड़े पाड़े में जेतिरा हुया उन्हनि खे चयो यार को दवा को थोरी गोरी ॾियो जेको दवा खावां फ़ाइदे में न वठो 3 ॾींहं गुज़री विया हाणे उन इबादत में ज़रूर कैफ़ न हुजे तबीयत ख़राबु आहे हाणे मां वञा पियो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में सलाम ॾियण टेपारी जो टाइम हुयो टेपारी पढ़ी करे निकितो त हिकिड़ो काज़ी साहिबु हूंदो हो दादू जो काज़ी गुलाम हुसैन उहो मूंखे मिली वियो उहो 45 साल फुटे पिया मां उन्हनि खे अर्ज़ु कयो साहिबु त काज़ी साहिबु महिरबानी कर तूं पुराणो हिते रहंदो आहे महिरबानी कर मुंहिंजे लाइ को नुस्ख़ो ॿुधा मूंखे ज़ुकाम आहे मुंहिंजी इबादत में ज़रूरु आहे कंसंट्रेशन नथी थिए बाज़ाब्ता मां ॼमी करे इबादत में मज़ो नथो अची सघां कयां थो अथो पर मज़ो नथो अचे उन मूंखे चयो छा आहे मूंखे ज़ुकाम आहे कि पोइ तोखे मुबारक हो सुभान अल्लाह मुंहिंजो वाह वाह दोस्त मां तकलीफ़ में आहियां तुंहिंजा तो मुबारक हुजे कि मां मुबारक इन करे ॾियां थो त हिते ज़ुकाम थियनि शिफ़ा मिलण जी निशानी वो कीअं कि उहे तूं साह वठे थो न त मदीने जी गर्द गुबार तोड़े नक जे सूर
थ्रू ते रुकी थी वञे, अंदरि नथी वञे। जॾहिं नक हूंदो बंदि, वात पटींदे, साह वठंदे, सॼी मदीने जी गुबार गर्द जॾहिं अंदरि वेंदी, फेफड़नि में, जिगर में, मादे में, दिल में, तोखे शिफ़ा ई शिफ़ा मिले। जो मदीने वारे महबूब जो फरमान आहे, गुबार मदीना शिफ़ाउल मोमिनीन। मदीने जी गुबार मोमिन जे लाइ शिफ़ा आहे। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं यसरफ में आया तो उन्हें अमराज के मरकज़ के मदीने वाले शिफा जो मरकज़ बनाया सरकार जैसे कि आज तक शिफा है 1500 साल गुजरी गया, लेकिन आज तक शिफा ही शिफा तकसीम थे थी। दुनिया का बड़े को बड़ा मरीज होने वने था बातों के हम लालफिया बुझाया तो साजो दोस्त हुयो रईस शमीर अमन नालो हुयो हुम शरीफ जो हुयो उन्हीं मां के पर बुझायो जैसा ही गाल ये थी मां अमेरिका को ब दफा बाईपास करायो, शुगर की तकलीफ भी हुई, ब दफा बाईपास करायो, 3 दफा जो वही तकलीफ हुई, डॉक्टर मां के जो 25% तू जो हार्ट कम करे तो 75% हार्ट खत्म तू जो ठीक जन नामुमकिन है। लिहाजा मेहरबानी कर मन घर में आराम कर, ज्यादा को ज्यादा तुझी उम्र 5 महीना या 6 महीना होगी, इन्हीं का वक्त तुझी एज ना है, जल्दी कर हम अमेरिका की जान छड़ पाकिस्तान में मैं जी पाकिस्तान आयो सब खानदान वालों को मोकलाए करे मां उते उन्हें भोग शरीफ के नाले से उते नजी सराह भी आहे मदीना शरीफ जी ते मां मदीना पाक में रहम और मां जी वसीयत यो हुई और मां शाफात को इजाजत भी वतल हुई त मांखे मां जी कब्र जन्नतुल बकी में थे कि मां इते अची करे बीमार हालत खराब उतण महल कोन बिल्कुल कमजोर दिहाड़ा घणा पियो त कॾहिं मुंहिंजी मौत थींदी। जॾहिं मदीना पाक में पंहिंजे उन जगह में आराम में रोई रोई करे मदीने वाले के दाहूं करे अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह तू रहमत लिल आलमीन जेको ॾींहुं गुज़रिया आहिनि उन्हनि में ख़ताउनि खे माफ़ कराए ॾे, शिफ़ात फरमा और मुंहिंजो आख़िरत जन्नतुल बकी में सुठो थिए। त इहो इरादो करे मां सुतुमि, रात जो मदीने वारे महबूब जो दीदार नसीब महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो कि बेटा अञा तक तुझी मौत में उठाए ये कर कलवंजी घुरा, कलवंजी जो ऑयल कढ और वो जो तेल इस्तेमाल कर शुरू कर, खाना शुरू कर, बेहतर थी वञे। मां सवेरे नौकर खे मोकिलियो वञ कलवंजी वठी अच, पंहिंजी कलवंजी खां ऑयल कढायो तेल कढाए मां खाइणु शुरू कयो। 3 ॾींहं ते मां उथी करे घर मां हज़ूर जे रोज़े ते हाज़िर एॾी ताक़त घुमण जी थी वई। महीनो गुज़रियो मां टाट थी वियुमि, वरी वापसि पाकिस्तान अची वियुमि। 2 साल 3 साल पाकिस्तान में रहियुमि। 3 साल खां बाद अमेरिका जे इहे दौरे ते वियुमि। ख्याल आयो वञी तव्हांजो टेस्ट त करायां, कार्ड हुयो हॉस्पिटल में मां पेश कयो, उन्हनि चयो बाबा तूं खामखा टेस्ट न करा, तुंहिंजी जेको रिपोर्ट आहे उन जे मुताबिक़ तूं मरी वियो आहे कोन, खामखा ख़र्च न कर। उन चयो बाबा मां जीरो आयो आहियां, 3 साल खां बाद पहुतो आहियां, महिरबानी करे ख़र्च मां पंहिंजो कयां थो, तव्हां टेस्ट कयो। जॾहिं उन्हनि टेस्ट कयो उन्हनि चयो त 100% हार्ट इज ओके, सुभान अल्लाह, 100% तुंहिंजो दिल कम करे थो और शुगर जो मर्ज़ तोखे कोन्हे को, गुर्दनि जो को मर्ज़ तोखे न आहे, जिगर जी तकलीफ़ तोखो ख़त्म थी वई आहे, को न आहे, बिल्कुलु ईअं आहे जीअं नौजवान हूंदो आहे, तुंहिंजी लाइफ ईअं आहे। पोइ जेतिरो वक़्तु अल्लाह उन खे ॾिनो ओतिरो वक़्तु ज़िंदा रहियो। मुंहिंजा दोस्तो अल्लाह वारे जो करम मदीने वारे जो हुयो आहे, जेको बि मदीने शहर में वियो उतां जी खाक बि शिफ़ा आहे, उतां जेको ॾस मिलियो उहो बि शिफ़ा ई शिफ़ा आहे। दोस्तो तव्हांखे पतो आहे कि असां सुनियनि सां वॾियो खेॾ
खेॾियो थो वञे। सुनियत जी इज़त नफ़्स खे मजरू थो कयो वञे ऐं सुनियत खे खाक ऐं खून में गलतान कयो थो वञे। और सज़ा कहिड़ी ॻाल्हि जी? कल मां प्रेस कॉन्फ्रेंस कई कराची में, उतो सहाफ़ी मां खां सुवाल कयो त हे जो तव्हां सां थिए थो छो थो थिए? मां चयो हा मां ॿुधायां थो छो थिए थो। दुरूद पढ़ो साहब। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत, रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, हुजूर की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, सल्लल्लाहु अलैहि मरहबा। मुझसे सहाफ़ी ने पूछा कि आप लोगों के साथ ये दूसरा बड़ा वाक़या हुआ है। निश्तर पार्क में भी 12 रबीउल अव्वल के जुलूस पे बम ब्लास्टिंग हुई, फिर फायरिंग हुई और आपके कई उलमा शहीद हुए। और अब बस्तूं में भी बम ब्लास्ट हुआ, खुदकश हमला हुआ, 70 से ज़्यादा आशिकान मुस्तफ़ा शहीद हुए। आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती सईद अहमद हबीबी साहब रहमतुल्लाह अलैह वो भी शहीद हुए और DSP साहब भी शहीद हुए। तो 300 के लगभग लोग जख्मी हुए। मुझे बताइए ये आपके साथ क्यों हो रहा है? मैंने उसको कहा कि हाँ मैं बताता हूँ, ये हो रहा है शराफत की वजह से। किसकी वजह से? शराबत की वजह से, शराफत की वजह से। हम शरीफ नफ्स लोग हैं, हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान बनाया है और हम पाकिस्तान को बचाने की कोशिश में हैं। और हमारे बुजुर्गों ने कहा कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस बुनियाद पर हमने पाकिस्तान दिया था और अब ये है कि वो हमें इस जुर्म की सज़ा दे रहे हैं और हम सब्र से ये जुल्म और सितम सह रहे हैं। और इस खौफ से हम बाहर नहीं निकल रहे कि अगर हम बाहर निकले तो हमारे मुल्क की ईंट से ईंट बच जाएगी। बात कहते हैं 75% हम लोग हैं, बार कहते हैं 85% हम लोग हैं। अगर हम 75% भी हों और सारे सुन्नी मुत्तहिद होकर बाहर निकल जाएं तो मुझे बताएं कि क्या हालत हो जाएगी मुल्क की। लेकिन हम अपनी शराफत की वजह से मार खा रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों जो शहीद हुए हैं ना, जेका माण्हू शहीद थिया है, यकीन जानो तो दिल तड़पे। गोश्त लोथड़ा कट्ठा करे ॿोड़ीअ में विझिया विया, माण्हुनि जी शिकिलां नज़र न पियूं अचे। हिकु शहीद जी ताज़ियत जे लाइ उज़र जे लाइ मां वियुमि। मां उन्हनि खां पुछा कयो त तव्हांखे कीअं पतो लॻो त तव्हांजो माण्हू शहीद थियो आहे? ते हुयो त हिते ई, पर ॻाल्हि इहा त जॾहिं असां ॻोल्हूं पिया असांखे मिले न पियो। असां पेरनि मां सुञातोसीं त हे असांजो, छो जो वजूद जो ॿियो कोई हिसो साबित न पियो, सिर्फ़ पेर हुया। पेरनि जी उंगलियुनि मां असांखे सम्झ आई त हे हबीबुल्लाह आहे असांजो माइट। तॾहिं असां उनखे खणी करे आयासीं और उनजो जनाज़ो पढ़ायोसीं। मुंहिंजा दोस्तो, हे अहले सुन्नत सां खेॾ खेॾियो थो वञे ऐं सभ खां वॾो जेको प्रॉब्लम आहे उहो हे आहे कि असांजी हुकूमत और ख़ुसूसन हे जेको निगरान हुकूमत आहे, इन को ज़रे जो भी असांखे सिक्योरिटी प्रोवाइड न कई। हर जाते और वजह छा हुई? मां सम्झां थो त हे साज़िश आहे ॼाणी वाणी। हे इंडिया सां ठहनि नथा। इंडिया जो को माण्हू मरी वियो हो अॼु खां
عرصوں پہلے ڈی ایس پی انہی جے ایوزے میں انڈیا کے اساں کے مارن چاہے پیو انہاں جو دگ دیو تکتا کہ اساں جو رودو برو بدو جھڑو نہ تھے ڈی ایس پی جے بدلے ڈی ایس پی ویندو لیکن جو 300 مانو سمجھا ہوا انہاں جو چھا حساب کیڑے حساب ہن ٹائم کوئی سکورٹی نہ ہے ہن ٹائم تک اج تو کے نو وڈو جلسو کیو آئے نا جلسو یہ تو ہے ٹائم آپ 1.5 تھے تو اتنا بیٹھا ہو پہلے لے کے اتنا آیا ہوں کوئی سکورٹی آئے ایس پی سوتلا ڈی آئی سوتلا سب سکون میں ہیں کالا کہو تو کال نہ تھا کھنے کوئی سیکورٹی تو ہنجے لائے نہ ہے وجہ اچھا ہے چھو نہ تھا دیو جریتوں کے خبر بھی آئے ایڈو بڑو حادثہ کیوا ایترا منو شہید تھی گیا ہے ایترا منو زخمی تھی گیا ہے کیا اسا انہن کے سیکورٹی نے ذمہ داری کے دیا یا تک گورنمنٹ اسا کے لکھی کرے دے تو سنیو تو ہاں جا اسا ذمہ دار نہ ہوں تو پانچی سیکورٹی پان دیو تو انشاءاللہ اسا وٹ ایڑا جوان آئے اسا پانچی سیکورٹی پان کھائے فورسز تیار نہیں کر سکتے ہمیں سیکورٹی اداروں پر امیدیں ہیں اور سب سے زیادہ ہمیں اپنے افواج پاکستان پر امید ہے اگر افواج پاکستان کے چیف سید عاصم مدید صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ چاہیں اپنی فورسز آپ خود بنائیں تو پھر دیکھیں کہ ہم سنی کس طرح اپنا انتظام خود کرتے ہیں اتنے گئے گھومے ہم نہیں ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ہو ہم آپ کے ہیں ہم آپس میں مل کے جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں اور جو ملک میں محبت و امن اور محبت کو پھیلانے کا کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں مہنگائی ہوئی ہم لوگوں نے احتجاج نہیں کیا پیٹرول مہنگا ہوا احتجاج نہیں کیا بجلی مہنگی ہوئی احتجاج نہیں کیا کرائے زیادہ ہوئے احتجاج نہیں کیا ہمارے کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہوئی کوئی احتجاج نہیں کیا ہمارے گندم مہنگی ہوئی احتجاج نہیں کیا اب ہمارے لوگ مرنا شروع ہو گئے ہیں کیا ہمارا یہ حق بھی نہیں ہے کہ مصطفیٰ کی عظمت کے لیے ناموس مصطفیٰ کے لیے کہ ہم میدان میں نہیں ہیں کیا کہہ رہا ہے نکلنا نہ نکلنا کل بھی تھا اور آج بھی ہے کل بھی تھا اور آج بھی ہے پیارے سنیوں نے اسٹریٹجی تیار کر دی ہے جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے سبحان اللہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں ہمارا دشمن ملنا چاہیے اور دہشت گردوں کو گرفتار کر کے کردار تک پہنچانا چاہیے اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ دشمن جو دہشت گرد ہے وہ تو اپنی جگہ دہشت گرد کی ماں کو پکڑا جائے کہ ماں کو مارا جائے جس نے ان کو جنم دیا ہے وہ نام ماں کون ہے وہ جو ان کو پیسے دے کر ہمارے مسلمانوں کو شہید کروا رہے ہیں سبحان اللہ جو ان کی سہولت کار ہیں جو ان کو بھیج رہے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے پہلا ہمارا مطالبہ یہ ہے اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اعلان کیا ہے صوبائی گورنمنٹ نے کہ جی ہم 15 لاکھ
ایک شہید کے لیے اور 5 لاکھ ایک زخمی کے لیے رکھیں گے، یہ ہمیں نامنظور ہے، ہم منظور نہیں کرتے۔ اس مہنگائی کے عالم میں، اس ظلم و تشدد کے عالم میں، اس حالات میں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہر شہید کے لیے کم از کم، ویسے شہید کا کوئی بھی نعم و بدل نہیں ہے، ایک جان کا کوئی عوض نہیں ہے زندگی کے لیے، لیکن ان کے آنے، ان کے نسلوں، ان کے بچوں کے لیے، ان کے گھر کی سہولت کے لیے کچھ نہ کچھ تو گورنمنٹ کو بھی اشکشوئی کرنی چاہیے۔ کم از کم 50 لاکھ روپیہ شہیدوں کے لیے اور 25 لاکھ روپیہ زخمیوں کے لیے۔ ایسے بھی زخمی ہیں جو آج تک قوموں میں ہیں۔ کل مجھے اطلاع ہوئی، کل کہ ایک راشد شاہ کے نام کا سید زادہ ہے جو آج بھی قوموں کے ہیں، 25 لاکھ میں 5 لاکھ میں اس کو شفا مل جائے گی، اس کا علاج ہو جائے گا، وہ تو ایک دن کا خرچہ بھی نہیں ہے۔ لہذا 25 لاکھ مریضوں کے لیے اور 50 لاکھ زخمیوں کے لیے، ایک یہ مطالبہ ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہمیں حکومت پاور کرائے کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کے لیے فل پروف سیکورٹی پرووائڈ کی جائے، انشاءاللہ۔ اور جتنے بھی جلسے پاکستان کے جس کونے میں بھی ہوں گے، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ فل پروف سیکورٹی پرووائڈ کرے گی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر یہ نہیں مانتے، ہمارے مطالبات کو نہیں مانتے، چوتھی بات یہ کر لوں پھر بتاتا ہوں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جتنے بھی شہید ہوئے ہیں ان کے لواحقین میں سے ان کے بھائی یا ان کے بیٹے کو سرکاری ملازمت دی جائے۔ منظور ہے یہ قرارداد؟ خیر، اگر انہوں نے ہماری یہ مطالبات کو قبول نہ کیا تو پھر ہے دمادل دم مست کل، ہمارا احتجاج ہوگا۔ فرسٹ جمعہ کو پہلے جب یہ واقعہ ہوا اس سے اگلے دن ہم لوگوں نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا، اور الحمدللہ وہ بلوچستان لیول پر تھی، پورے بلوچستان میں شٹر ڈاؤن کامیاب ہوئی۔ سیکنڈ فیز میں جمعے کے دن جماعت اہل سنت نے اور تنظیمات اہل سنت نے اعلان کیا کہ اب پورے پاکستان میں ہم ریلیاں نکالیں گے۔ الحمدللہ پورے جمعے کی نماز کے بعد پورے پاکستان میں احتجاجی ریلیاں نکلی ہیں، پورے ملک میں پریس کانفرنسیں ہوئی ہیں جو ہمارا یہ تھا۔ اور آنے والا جو جمعہ ہے اس تک اگر مطالبات پورے نہ ہوئے تو آنے والے جمعے میں ہم سارے پاکستان کے تاجران کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پاکستان بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ بھی کرا سکتے ہو؟ نہیں، جو کال مرکز سے آئے گی آپ اس پر عمل کرو گے نہیں کرو گے؟ آپ کے شہر میں بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال ہونی چاہیے، اور اگر پھر بھی مطالبات پورے نہ ہوئے اس سے جو اگلا جمعہ ہوگا وہ پورا پاکستان میں انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان میں روڈ بلاک ہوں گے اور پہیا جام ہڑتال کر دیں گے، اور پھر سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ کیا آپ کو منظور ہے؟ منظور ہے؟ یہ مسلمان کی نشانی ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جماعت